الكرام عمات دينك أسباح لوانا عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما عدا حال المودة أن يجل شجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وإلا النشوانا أين المحبون الذي عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن تشعوا وأذعبرونا فتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتئن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورئيب الأذانا صلى الله عليه وارشد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ربنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه وعبده من به في ذكره أعجب به من دانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمن له فليفرحوا وبدوا به فرحانا صلى الله عليه بحمد الله من أرسانا صلى الله عليه أنوار ربنا متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء يستفق من غفلة العودة وكن يقظانا صلى الله عليه وإلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصادا صلى الله عليه من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي يا آنا صلى الله عليه خيار بالخيار قد خرج دون النكاح لي هلال صادا ربه حماه ذراعا وما برا كمثله إنسانا وبربي وبذكري والنصر والتمكير ورب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يمم نحو المدينة ترى الأنوار تصد في بغدادنا طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار تصد في بغدادنا
على ياسين
الله على ياسين حبيب الله سيدي سعودة سيدي رب سيدي ميمونة سيدي ربيعة سيدي جوهرية سيدي جوهرية الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله سيد إبراهيم سيد قاسم سيد ابن الله وبكر سيدي زينب رضايا سيدي فاطمة رضايا سيدي فاطمة سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله مسيك وماماني عثمان مالك ومنوني أبو بكر عمر مورس أبوه مدينة عيد قبوري مدينة عيد قبوري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله حبيب الله على ياسين حبيب الله فنوسلك فماني أبو طالبك فماني أبو المطلب فيك سباهي صفيا إيك بيبيك صفيا إيك بيبيك الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله nanti di depan buka aja hilang oh siu Banin. Banin, duduk Banin. Yang di depan duduk aja, duduk. Oh, ibu-ibu. Oh, ngapa duduk di situ? Satu nak lewat. Itu mobil yang mana? Itu tuh yang tadi. Lain. Ini. Ibu-ibu itu pentingnya marah. Itulah. Oh, kami naik situ lah.
Abdul Somad. Alhamdulillah Ustaz kita Profesor Haji Abdul Somad LCMA sudah hadir di tengah-tengah kita di Pondok Pesantren Darul Rahman Kateman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, ibu. Alhamdulillah. Tuan guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, Profesor Haji Abdul Somad di Pondok Pesantren Darul Rahman Kateman. Mari kita saksikan sama-sama. Ya, tolong di share ya, share live-nya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dunia sampai akhirat. Mari kita saksikan sebentar lagi oleh tuan guru kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Ya Rasul Allah salawat Allah
كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ربي مشركين Alhamdulillah tuan guru kita sudah hadir, Profesor Haji Abdul Somad dari Pekanbaru. Ya Rasulullah salawatullah alaika ya Aban رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر بعد ضرب يا رسول الله وتناهى من هولها أقضى يا حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة بسم الله بذلك يا بنتي إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أشرت لنعت من لو صابه دعي القلوب دعي الأشجان آمين الله قد أثنى عليه فما يساء بالقول من اللو يقول ثنانا آمين إن حبا في السرائر قد دعا لمن صفوة ربنا وحنانا آمين وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد عليه إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا
تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا آمين والمحسنين ومن أعجبا نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا ولقد رجوناك فحقق سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع الدعاء آمين واجبر بنا سنة طه في بقاء الأرض وقمع كل من نادانا آمين وقد لنا حاجة واحسن خطينا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأماما لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا صانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ya Allah. Mulai lagi. Jam lagi Pak. Nggak ada sabar nih. Udah sampai udah somat. Tunggu lagi ceramah. Nari pula lagi dulu. Ya Allah. Nari lagi? Oh, ya Allah. Sini apa lagi? Oh, beliau untuk kami. Awalnya awak tak pernah ketemu teman kamu. Jangan. Kalau kepala tak mampu. Kalau hendak kepada kami. Kursi aja Pak. Kursi aja. Kena atas Pak. Kalau anak mau belakang itu depan aja itu. Jalan-jalan ke Darul Rahman, setelah sebentar membeli air. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan yang berkesepat hadir. Cindai cantik penuh berpita, bercorak bunga dan dak melati. Karena sudah datang waktunya, maka acara kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Murabbina Ma'had Tarbiyatil Islamiyah Darur Rahman Jakarta Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun MA. Ashabul Fadilah Mudiru Ma'had Tarbiyatil Islamiyah Darur Rahman Katman Al-Mukarram Kiai Haji Mardian Rifai. Ashabul Fadilah Murabbi Ma'had Tahfizul Quran Nurani Jakarta Selatan Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ilyas Marwal LCMA. Ashabul Fadilah Raisu Rabita Alawiyah Kepri Al-Mukarram Habib Syauqi bin Yahya bin Toha. Ashabul Fadilah Raisu Hayati Zakatil Amili Inhil Al-Mukarram Ustaz Dr. Junaidi SHI MHum. Ashabul Fadilah Raisu Majlis Taklim Syahabul Jannah Jambi Al-Mukarram Habib Khaidar bin Musaykha Al-Munawwar Esos. Ashabul Fadilah Habib Musyaikh bin Umar Al-Munawwar. Ashabul Fadilah Raisu Muntadi Ittisalati Jakarta Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Masnun SPD MA. Ashabul Fadilah Raisul Mintaqatil Fara'iyati Al-Mukarram Haji Junaidi Esos. Ashabul Fadilah Qaidul Mintaqatil Askariyah. Ashabul Fadilah Raisul Syurqati. Ashabul Fadilah Raisu Majlisil Ulama'il Indonesia Katman Al-Mukarram Kiai Haji Hamdan. Ashabul Fadilah Raisu Majlis Maktabus Syu'udid Diniyati Katman Al-Mukarram Ustaz Sarkawi. Ashabul Fadilah Mudiru Ma'had At-Tarbiyatil Islamiyah Nurul Mustafa Penjuru Al-Mukarram Ustaz Tabrani SPD. Ashabul Fadilah Adu Majlisi Muqata'ati Riau Al-Mukarram Andi Dharma Taufik Eskep. Ashabul Fadilah Raisu Syarikati Sambu. Ashabul Fadilah Mudiru Nahdlatil Ulama Katman. Ashabul Fadilah Mudirul Masjid wa Majlis Taklim Katman wa jami'il hadirina wal hadirati rahimakumullah. Awalan hayya bina an nashkura ila Allah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman kathiratan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhi qad akhraja an-nasa min az-zulumati ila an-nur wa min ad-dalalati ila al-huda bil qawl Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fi hadhihi al-fursati as-sa'ida yasurruni an urahibakum tarhiban haran ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal majlisil mubarak yani tabligh akbar. Ayyuhal hadirin wal hadirati rahimakumullah. Qabla an nabtadi'a hadzal barnamij fasma'u lana qara'izil jalsati an naqra'a 'alaykum tanzimal barnamij wa silsilahu fi hadhihi al-fursati as-sa'idah. Al-barnamijul awwal wa huwa al-iftitah. Al-barnamijul thani
يبارك فيه آمين. ثم نواصل إلى برنامج الثاني وهي تلاوة القرآن الكريم التي سيتلوها أختنا إريانا ساسكيا فليتفضل عليها مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan tak ada, Bang? Ada. Kalau sadap nih. Ini bagus jaringan. Mana matikan ini dah. Alhamdulillah reda pula. Pakai ini kan. Alhamdulillah awannya ada atas terus. Tadi tak ada ini. Dari suara. Saya cari. Aku cepet aja nanti. Nah aja, Pak. Lempar. Ustaz. Iya bisa juga sih. Aturnya dari tadi. Oh, ke mana ya? Lewat situ. Yang ada gambar Dar-Rahman tuh. Atau di bunga-bunga tuh. Boleh lah, Mas. Ya nanti. Itu suara. Siapa? Ada orang situ. Farel. Kasih Bang Farel. Kasih Farel, kasih Farel. Tuh Farel. Ayo Farel. Nyepit di bunga tuh. Hah? Ke mana? Mana? Bunga mana nih? Jipe dekat tiang tuh. Bunga nih. وقضينا إلى بني إسرائيل في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثت أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرقص التي ستؤديها طالبة من معهد التربية الإسلامية دار الرحمن كتمان فليتفضلن عليهن مشكورا.
BWS Nurture. Nabi kesudah
البرنامج الرابع وهي كلمة الترحيبية. الكلمة الترحيبية الأولى من مدير معهد التربية الإسلامية دار الرحمن كتمان على فضيلة كي هجي فرديان رفاعي هداية الله SPD فليتفضل عليه مشكور. Ngeri-ngeri rasanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala jauh-jauh datang dari Jakarta menyempatkan hadir duduk bersama di majelis ini. Semoga majelis ini mendapatkan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga Kiai Tubagus Masdun, beliau selaku Ketua FKPP DKI Jakarta, dan yang kami hormati juga Bupati. Saya banggakan sekarang saya bisa menghadirkan ibu saya di panggung ini. Ibu ini ibu saya Pak. Ya. Ya, cuman itu yang saya mau kasih tahu. Alhamdulillah, mungkin doa ibu saya, orang tua saya bisa berdiri di sini. Dan beliau-beliau juga yang berdiri di sini, mungkin doa dari orang-orang tua beliau atau guru-guru beliau. Minta doanya dari kalian semua untuk pondok ini, semoga pondok ini mendapatkan keberkahan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam biniatil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الترهيبية الثانية من الوصي أو نائبه على فضيلة حجي عارفين أساس MM فليتفضل عليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin.
yang kami muliakan, yang sama-sama kita muliakan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya berdiri di panggung ini, di mimbar ini, mewakili Bapak Penjabat Bupati Indragiri Hilir, Bapak Haji Herman SEMT, yang sesungguhnya beliau sangat berkeinginan sekali hadir bersama-sama kita di tempat yang mulia ini. Namun karena beliau sekarang sedang bertugas di Jakarta dalam urusan ingin membangun, ingin memajukan kampung kita ini. Oleh karena itu beliau menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan salam kepada kita semua, kemudian menunjuk saya, mengutus saya Kaban Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir untuk menghadiri acara ini sekaligus menyampaikan sambutan tertulis beliau. Untuk itu saya akan bacakan sambutan tertulis Bupati Indragiri Hilir pada acara tabligh akbar yang dilaksanakan pada hari ini di Pondok Pesantren Darul Rahman Air Tawar, Kecamatan Kateman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak ya, ini tadi dikirim PDF itu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Bapak Al-Ustadz penceramah kita pada hari ini, yaitu Datuk Sri Setia Negara Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LC. Kami ucapkan selamat datang Pak di Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian yang kami muliakan para alim ulama, para tuan guru, wabil khusus para pengasuh, para pengajar Pondok Pesantren Darul Rahman Air Tawar, Pak Kiai Ferdian Bai, kemudian Pak Kiai Ilyas Marwah dan Ibu Masnud selaku penasihat. Kemudian yang sama-sama kita hormati, hadir Bapak anggota DPR RI Bapak Abdul Wahid. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Kateman, Bapak Kapolsek Kecamatan Kateman, Bapak Dan Ramil. Kemudian Bapak Kepala Desa, Lurah, hadirin yang kami hormati, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada hadirin sekalian. Segala puji dan syukur mari kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita semua berkesempatan hadir dan bersilaturahim di tempat ini guna bersama-sama mengikuti acara tabligh akbar bersama Datuk Sri Ulama Setia Negara
Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Samad LC.MA dengan suasana yang kental dengan syiar Islam dan ukhuwah Islamiyah. Salawat dan salam mari pula kita kirimkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Mengawali sambutan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Samad yang kita kenal dengan Pak Uwas yang telah hadir di Kabupaten Indragiri Hilir, negeri seribu parit, hamparan kelapa dunia. Beliau adalah seorang tokoh ulama yang sangat ternama, yang aktif berdakwah di berbagai daerah. Tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Syukur alhamdulillah saat ini beliau dapat hadir bersama-sama kita di tempat yang sangat mulia ini. Tabligh akhbar yang kita laksanakan pada hari ini sejatinya merupakan sebuah kegiatan yang sangat baik, terutama untuk menegakkan syiar Islam, sekaligus sebagai sarana efektif untuk memperkokoh silaturahim dan ukhuwah Islamiyah di antara kita, sehingga menjadi semakin baik, semakin kuat, dan semakin erat. Atas nama pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, saya menyambut baik atas dilaksanakannya tabligh akbar ini bersama Ustadz Abdul Samad yang diadakan di Kecamatan Kateman ini. Saya merasa bersyukur dan sangat mengapresiasi masyarakat di Indragiri Hilir, khususnya di Kecamatan Kateman ini, selalu antusias untuk hadir dan mengikuti setiap kegiatan keagamaan. Hendaknya dapat terus dipertahankan kegiatan seperti ini. Dengan adanya kegiatan religi ini, saya harapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Indragiri Hilir terhadap ajaran Islam, sehingga bisa menjadi insan-insan yang selalu berakhlak dan berperilaku sesuai dengan tuntunan agama yang dirahmati, yang tuntunan agama Islam rahmatan lil alamin. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang tinggi, yang setinggi-tingginya atas dilaksanakannya kegiatan ini. Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi sebagai sarana untuk memperkaya ilmu dan pemahaman tentang agama Islam, serta untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengingat waktu pelaksanaan pemilu 2024 tinggal beberapa minggu lagi, melalui kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak sesuai dengan hati nurani, serta terus memperkokoh persatuan dan persatuan. Perbedaan pilihan adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Oleh karena itu, mari kita saling hormat menghormati, tetap rukun, damai dan harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, barakah dan ridhonya untuk kita semua, serta melindungi negeri kita ini dari segala bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya membacakan dua bait pantun. Anak desa membaca Al-Quran di teras rumah,
tabligh akbar mari kita adakan. Semoga eratkan ukhuwah Islamnya. Hati yang sabar dan ikhlas dapatlah banyak keutamaan. Mari kita ikuti tausiah UAS, ambil ilmunya lalu amalkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Bupati Indragiri Tetangga Herman. الكلمة الترحيبية الثالثة من رئيس جمعية الطلاب المغاربة الإندونيسية وتقديم الخطاب اتفاقية التعاون إلى معهد التربية الإسلامية دار الرحمن كتمان على فضيلة كياي حاجي دكتور إلياس مروال LCMA فليتفضل عليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu. Tadi saya udah protes, nggak usah. Tapi yang jelas cuman kalimat saja saya ingin sampaikan sebagai tarhib kepada guru kita, Profesor Haji Abdus Somad Batubara LC. Ini banyak yang nggak tahu gelarnya itu adalah Desa PhD. Itu gelar di Maroko. Begini-begini saya seniornya beliau. Cuman sekalipun itulah nggak ada sekolah nasib. Sebenarnya saya harus lebih hebat dari beliau karena nasibnya menentukan adalah Allah, makanya nasibnya juga berbeda. Ya, subhanallah, saya akui saya cuman atas nama Himami. Kita ini punya organisasi alumni himpunan Universitas Maroko se-Indonesia. Jadi saya tuh ketuanya, beliau anggotanya. Cuman beliau nggak pernah bayar iuran. Alhamdulillah saya ini sebenarnya asli orang Kuala Enok. Saya dengan Kiai Firdan ini, saya ini omnya, dia panggil saya Puang. Saya datang ke sini, dia pinter. Saya lagi di Qatar, dia bilang, Fuang, tolong datang tunjukin pesantren ada tabligh akbar. Dia pintar, saya mau nyuntingkan dengan UAS. Gara-gara itulah saya datang sebenarnya. Pintar. Nah hanya itu saya mengucapkan Sidi, marhaban. Ini adalah keluarga Al-Fakir. Sebenarnya, subhanallah, saya mewakili juga Forum Pondok Pesantren Alumni Darul Rahman. Kiai Syukron berpesan, kita tahu adalah seorang mubaligh yang sampai detik ini sangat istiqomah. Ya, beliau, saya nggak menyebut beliau apa sekarang posisinya, nggak usah, sangat sensitif. Tapi saya katakan dia ingin bercita-cita, ingin ada 1000 syukron makmun di Indonesia. Dan ini insya Allah Darul Rahman ini adalah representatif syukron makmun yang ada di Riau ini. Itu yang ingin sampaikan, dan alhamdulillah saya sekjennya. Forum ini kita sudah ada 140 pesantren yang tersebar seluruh Indonesia. Jadi itu aja sekedar tarhib. Lanjut apa lanjut?
Baru kali ini saya ceramah disuruh turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الخامس وهي موعظة الحسنة الذي سيلقيها على فضيلة Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC DSA PhD فليتفضل عليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta maqtu'ul barakah, putus, tak ada berkahnya, tak bisa. Suami, istri, keluarga yang semuanya rindu dan cinta kepada salawat. Salawat kita dari air tawar ini, dari Keteman sampai dibawa oleh malaikat ke makam Rasulullah. Abada ala abidika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma kabirina. Tidak hormat kepada orang tua, tidak sayang kepada anak muda, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda semua ini saya sayangi, mereka adalah masa depan yang akan melanjutkan tongkat. Punya kartu yang bisa membuat dia ngomong izin di Malaysia, di Brunei, di Indonesia, dimanapun bisa. Waktu itu saya masih SMP, seusia adik-adik sekalian. Namanya adalah Kiai Haji Syukron Ma'mun. Hari ini beliau masih hidup. Dan ternyata yang membuat saya bangga adalah seluruh ustadz-ustadz alumni Maroko, yang LC-LC, yang MA-MA, yang doktor-doktor, itu ketuanya adalah orang dari kampung Marwal, pimpinan pondok pesantren Nurani Li Ta'limil Quran yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan beliau berlapang hati memaafkan kita semua, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan, bersolawat. Ternyata seni tari saman juga tidak ketinggalan. Kita tadi menyambutnya dengan gegap gempita. Mati lampu sebentar itu biasa. Mati lampu itu tandanya ada lampu. Dulu nggak pernah mati. Datang kemari, saya amat sangat bersenang hati. Mudah-mudahan ini membuat kita bisa terus bersilaturahim dalam la ilaha Muhammadur Rasulullah. Hadir bersama kita Bapak P, yang disebutnya cuma DPR RI, padahal yang datang dari tadi kami berpanas-panas. Betul? Kenapa kami nggak disapa? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua sebelum ada telepon, anaknya terbang dari air tawar, dari Keteman, dari negeri hilir menuju Jakarta, belajar agama, pulang. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Anak ibu kalau sekedar hidup tanam pohon, kalau ada nggak makan ikan ditarim. Berapa juta manusia menangkap ikan? Ikan sekali menetas 300.000 telur ikan pecah, dan itu untuk kita semua.
biarkan anakmu terbang ke Maroko. Nanti petang dia akan pulang, dia akan mendirikan pondok, sehingga yang diselamatkan adalah selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari buta huruf Al-Quran, selamat dari semua kebodohan. Tanahnya luas, kelapanya hebat, peragunya banyak, duitnya berlimpah, tapi mati tidak meninggalkan apa-apa. Harta warisan habis direbut anak. Anak nggak terlalu ganas, menantu ini yang rahmat. Assalamualaikum Kiai Haji Dr. Ilyas Marwal. Waalaikumsalam. Mendengar banyak dilihat, belum pernah saya melihat orang mati meninggal bawa motor. Pernah ada orang kateman meninggal bawa speedboat? Ada mati pakai sampan? Nggak ada. Yang kedua mengiring ahli. Tapi jangan tersinggung, oke? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jelas, Pak. Mereka akan pulang ke rumah, betul, Bu? Putri membangun masjid, tahajud, sholat subuh, sholat tahajud, sholat witir, baca Quran, muhasabah, zikir, mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insya Allah. Adapun orang kaya, salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bihi. Menunjukkan bahwa kita senasib sependeritaan, besti. Kalau ada kau di sana yang merasa berdiri tidak dapat kursi, aku pun berdiri juga di sini. Kalau ada kau di sana merasa tegak dari tadi, yang mengatur semua anak Indonesia yang mau ke Maroko, seandainya anak ibu dinyatakan lulus, apakah ibu izin? Ustaz, saya nanya dulu Pak Ustaz. Ya, Maroko itu dekat dari Maroke, Pak Ustaz. Ini Mesir. Naik pesawat, Abdul Somad pun naik pesawat sampai ke Maroko. Ditanya sama senior kakak kelas, orang itu berkata, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Mobil hutang, rumah hutang, pompong hutang, ceret hutang. Insya Allah alumni dari Darul Rahman Air Tawar mudah untuk berangkat ke Maroko. Kenapa? Karena senior Ustadz Abdul Somad adalah bagian dari bangkitkan semangatnya. Setuju, Bu? Ustadz ini dari tadi ibu. Kenapa bukan bapak yang dinasehati? Karena yang mengandung anak, yang menyusukan anak, yang paling gak sabar. Ustadz di sini santrinya putri semua, gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang mereka kelas 1 SMP Sanawiyah tahun 2024. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2024 mereka duduk di bawah sebagai anak SMP kelas 1. 2034 yang mau jadi polisi angkat tangan? Enggak ada yang mau jadi polisi. Sekarang saya tanya Bapak sekarang saya tanya, mana yang lebih hebat dakwahnya, Ustadz Somad atau polisi? Karena dia nggak punya kekuasaan, tapi ada polisi tamat dari pesantren Darul Rahman Air Tawar Kateman. Dia ustaz, dia tidak perlu ceramah, dia tidak perlu tablik akbar, dia tidak perlu bacakan ayat, cukup dengan pistolnya. Dia nampak ada main judi, kalian main judi silakan. Santri, inilah santri yang hebat luar biasa, insya Allah. Amin. Anak kau di mana? Datang lagi drone-nya. Angkat tangan. Siapa di antara ibu-ibu
yang bisa menjaga anaknya dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam? Angkat tangan. Anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, tahajud. Setelah tahajud ngapal Quran, sholat subuh, habis pesan. Cari, tunjukkan sama saya mana lembaga pendidikan yang bisa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng terakhir pertahanan kita adalah pondok pesantren. Yang setuju silakan setuju, yang enggak setuju silakan anak kau mati kena narkoba. Kasar sekali Ustaz Somad nih ngomong. Saya ngomong nih bukan karena saya jahat, bukan karena saya benci, saya sayang sama anak-anaknya. Ibu, anak ibu sudah keterlaluan, ini handphonenya kurang ajar betul. Apa kata si ibu? Mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. Ternyata anaknya gawat, bapaknya lebih dahsyat. Siapa yang bisa menyelamatkan ini? Yang bisa menyelamatkannya 5, motornya 10, tapi sakau narkoba. Enggak mau. Kita mau anak kita anak yang soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terasa panas? Yang bilang enggak bohong. Saya kepanasan. Tapi nanti di padang mahsyar langsung ke nomor rekening berikut ini. Tiba-tiba biasanya ada nomor rekening, enggak ada rekening. Mahat At-Tarbiyah Al-Islamiyah Darul Rahmah, gelang kaki dimasukkan ke dalam mangkok penuh. Tiba-tiba tengah malam mati. Siapa yang ngambil? Suami. Untuk apa? Enggak boleh suuzon. Dari wajahnya mereka takut semua. Mereka on setengah beras, makan pagi, makan siang, makan malam, 2 on setengah. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya biar kurus begini sudah membusukkan 4 ton 600 kilo. Umur saya 26. Ke cabai, insya Allah cabainya subur hijau. Tapi kalau yang 4 ton 600 kilo tadi disiramkan ke cabai, kuning mati. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau wakafkan untuk pondok pesantren, itulah yang akan kekal abadi. Yang lama-lama turun dulu. Rambutnya tidak kelihatan, tangannya tidak kelihatan, kakinya tidak kelihatan, terjaga, terpelihara. Kalian anak-anak lajang yang ganteng-ganteng, Rahman, Dar rumah Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Anak ibu dijaga dengan penuh kasih sayang. Saya nih Pak Ustadz sayang sama anak saya. Gimana ibu sayang sama anak? Gimana bapak sayang sama anak? Dibuatkan kamarnya besar, pakai AC, belikan TV, kasih handphone, kasih gadget. Akhirnya pagi, petang, siang, malam pakai bola, nggak mandi, nggak makan, nggak sholat, nggak ngaji. Ngapain dia di kamar? Nembak musuh yang nggak mati-mati. Game online. Siapa yang belikan handphone? Saya Pak Ustadz. Siapa yang buat wifi internet gak putus? Saya Pak Ustadz. Siapa yang belikan paket 4 giga? Saya Pak Ustadz. Siapa yang biarkan dia gak mandi gak sholat? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya sudah rusak, salah siapa? Salah Ustadz. Sistem pun pakai jilbab. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Darul Rahman lah sound system pakai jilbab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangga tidak punya anak yang belajar di pesantren Darul Rahman? Dia hebat bahasa Arab, dia hebat bahasa Inggris, dia menghafal Quran, auratnya tertutup, prestasi di depan mata. Insya Allah dari air tawar, dari Kateman. Kita tidak dijajah Belanda lagi. Belanda sudah pulang. Kita tidak dijajah lagi oleh Jepang, Hiroshima.
Hiroshima Nagasaki dihancurkan oleh sekutu, tapi kita dijajah oleh bangsa sendiri. Kenapa kita dijajah? Karena bodoh. Kenapa kita dijajah? Karena tidak mengerti. Kenapa kita dijajah? Karena jauh dari agama. Tidak ada jalan lain supaya turun keberkahan Allah, mendekatkan diri kepada Abdul Somad. Bukan juru kampanye. Abdul Somad mengajak pilih orang yang peduli kepada pesantren. Setuju? Pilih orang yang punya potensi, kemampuan memperjuangkan pondok pesantren, guru agama yang ngajar baca kitab, nahwu sharaf. Kenapa? Tapi Pak Ustadz, orang yang ngurus pesantren dia nggak ngasih duit. Pak Ustadz, yang ngasih duit orang-orang. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Akan untuk pembangunan asrama kelas. Tapi jangan bilang sama Kiai, dia nggak mau terima. Jangan bilang, Assalamualaikum Pak Kiai, ini kebetulan ada beberapa duit haram. Saudara yang dimuliakan Allah, saya yakin dan percaya orang air tawar, orang Kateman, suaranya tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang istiqomah. Betul? 100 Pak Ustaz, haram. 100 juta Pak Ustaz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, sekali haram tetap. Jangan pancing-pancing saya ini lama-lama terpancing nanti. Kuatkan hati kita dengan solawat, cinta kepada para habaib, dijamin masuk surga. Tapi dia cinta kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimahuz Zahra. Fatimahuz Zahra punya anak laki-laki namanya Hasan dan Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Muhammad bin Isa Al-Muhajir. Disebut Al-Muhajir karena dia pindah hijrah dari Irak ke Tarim Hadramaut. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak laki-laki namanya Mereka ini datang ke Nusantara sampai ke Indragiri Hilir. Laki-laki dipanggil dengan Sayyid, dipanggil dengan Syarif, yang perempuan Syarifah. Dan di Riau, di Indragiri Hilir, anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Apakah Bapak Ibu cinta kepada zuriat Nabi? Apakah Bapak Ibu cinta kepada para habaib? Orangnya dipanggil Habib. Habib artinya orang yang dicinta. Kalau perempuan Habibati, yang laki-laki Habibi. Cinta kita kepada anak keturunannya, mudah-mudahan mengalir pula cintanya kepada kakek mereka, dan kita masuk sallallahu alaihi wasallam. Ciri dari murid Kiai Haji Sukron Mahmud adalah mencintai para habaib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ibu bapak ditanya sama orang, anak kamu di mana? Anak saya SMP. Anak kamu di mana? Selesai. Tapi di pondok pesantren Darul Rahman, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tajwid, tafsir, arud khawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, faraid, belajar umum belajar juga fisika, dan insyaallah amin ya rabbal. Saya yakin dan percaya ini anak-anak yang ada di hadapan saya, ini adalah anak-anak yang paling ibu sayang, paling ibu cinta. Masukkan ke pondok pesantren sampai masanya nanti. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin wahai bapak-bapak. Wa kullukum mas'ulun, kalian akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anak kalian. Pernahkah kalian ajar anakmu sholat? Pernahkah bangun tahajud malam? Saya orangnya nggak suka kencing.
Bapak bangun malam, ambil air tawar, percikan ke wajah si ibu. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru bulan madu kemarin, wake up my darling. Wake up my